गुरदत्ता जियां ने मरी हुई गां जिउंदा कर दिती। गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं पता लगा, महाराज साहब जी कहन लगे, पुत्र ये काम कुदरत के नियम के खिलाफ है। कल नूं कोई भी मरेगा, भावें कोई अमीर है, भावें गरीब है, कोई राजा है, भिखारी है, वो तो फिर सारे साडे दरवाजे ते आ जाणगे। एक तो बाद दूजे नूं जिउंदा करांगे। जे एक नूं जान बख्शिश करांगे तो फिर दूजे नूं मौत वंडनी पवेगी। इस करके पुत्र ये साडे इखलाक दे खिलाफ है, ये साडी मर्यादा दे खिलाफ है, ये काम गलत होया। हुण कारण यह है भी जां ते उस दी थां ते तुसीं शरीर छड्ड जाओ ते जां फिर असीं छड्ड जावांगे। ये दो कामां विचों एक काम करना ही पैना है। सो ये बचन हन, एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां। जदों सतगुरां ने बचन कीते, बाबा गुरदित्ता साहब जी मत्था टेक के गुरमुखों हत्थ विच एक निम दी सोटी फड़ी हुई है। जे सोटी दे नाल उस मरी हुई गां दे धौण ते ला के उसनूं जिउंदा कीता, हाले भी हत्थ विच ही है। एक उच्चे टिब्बे दे उपर चढ़ गए, उत्थे जाके वो सोटी गड़ दिती है ते आप लम्मे पै गए, शरीर छड्ड गए। अज भी तुसीं कीरतपुर साहिब जांदे हो दर्शन करन वास्ते, ते बाबा गुरदित्ता साहब जी दा जिहड़ा स्थान है ना, उत्थे वो निम दा रुख अज भी आपां नूं दर्शन करन वास्ते प्राप्त हो रहा है। ये निम दा वही रुख है जिहड़ा बाबा गुरदित्ता साहब जियां ने अपना शरीर छड्डण वेले सोटी गड्डी है, उत्थों ये निम दा रुख बनिया। इतिहास आपां पिछे सरवण कर आए। इत्थों अगे लड़ी प्रारंभ हो रही है। आओ मन बिरतियां टकाइए, बड़ी भावना प्रेम दे नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शास्त्रन को अपने हाथ। उस वेले बाबा गुरदित्ता जियां ने अपने हत्थां दे नाल कहन लगे भी शरीर छड्डण वास्ते ये सारी तैयारी की है। कुछ कुशा लैके ना दब ते कां लैके ते वो थले विछा लई, क्योंकि उहदे उपर लम्मे पै के शरीर नूं त्यागना है। ते कहन लगे भी अपने शरीर दे उपर जिहड़ा बस्तर लिया सी ना, चादरा, वो अपने शरीर तो उतार के ते वो जिहड़ा बस्तर है ना दोहरा करके, ते वो जिहड़ी कुशा वसाई सी ना, डिब वसाई है थले, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤ ਸੰਕੋਚ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ उस वेले अरदास बेनती करके ते फिर अपने नेत्र बंद करके ते वो जिहड़ी कुसा दी विछाई हुई विछाई है, उहदे उपर दोहरा बस्तर दिता सी। एक बस्तर एक तैं चुक के ते उहदे विच फिर आप लम्मे पै गए हन। ते वो जिहड़ी दूजी तैं आ ना बस्तर दी, वो अपने शरीर ते लै लई है। अद्धा बस्तर थल्ले है पूरी तरह शरीर दे, ते अद्धा बस्तर जिहड़ा वो शरीर दे बिल्कुल उपर लैके चंगी तरह अपना शरीर उहदे नाल ढक के ते बाबा गुरदित्ता जियां ने योग शक्ति दे नाल अपने जिहड़े प्राण सन सवास वो खिच लै, भाव के शरीर छड्डण दी तैयारी विच हन। ते सारे शरीर वल्लों सावधानी करके बड़े सावधान होके फिर छेती दे नाल गुरमुखो बाबा गुरदित्ता साहब जी ये अपना पंज भौतिक शरीर छड्ड के ते सचखंड जा बराजे। एक बारी आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसे महान हन सतगुरां दे वड्डे सपुत्र जिन्हां ने अपने पिता दा बचन मनन वास्ते शरीर तक भी जिहड़ा है ना ਉਹਦਾ ਮੋਹ नहीं किया। भावें कि हाले जवानी दे विच हन बाबा गुरदित्ता साहब जी, हाले पुत्र छोटे ने,
ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੰਝ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੁੰਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਆਪੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਏਵ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵ ਬਧੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪੜਦਾਦਾ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਰਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਹਿ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਧੰਨ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੁਰਗਮ ਨੇ ਜਾਏ ਪਛਾਣ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵਤੇ ਮਗਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖ ਦੀਪੈ ਬਿਆਨ ਅਗਾਰੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸੂਰਜਨ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੀਰਵਾਨ ਪੁੱਟ ਗਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਰਬਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਹ ਜਹ ਸ਼ਕਤ ਸੁਰਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਓ ਸਭ ਹਨ ਕੀਨ ਬਚਾਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਹਟੇ ਪਿਛਾਏ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਸੁਤ ਗਮਨਿਓ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ ਹੇਰਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਪੁਰੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰ ਲਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲਾ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵਨ ਸੋ ਬੰਧਨ ਗਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਰੂਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਦ ਮਹਿ ਜਾਏ ਬਿਰਾਜੇ। ਅਚੁੱਤ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਕਦੇ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੁਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਨਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਅਗ ਭਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਹਿ ਜੇ ਦਾਸ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਹੇਤ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਕਮਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਕਹੂ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਰਤ ਜਹ ਕਹਿ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨੋਂ ਵਿਖੇ ਤਿਨ ਦੀਨ ਬਤਾਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਬਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਕੀ ਸਭ ਸੰਗੀ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਧਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਹੈ ਕਿਤ ਥਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੂੰ ਗਏ ਸੁਬੂਜਤ ਦਾਸ ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜੇ ਰਹੇ। ਉਤੰਗ ਥਾਨ ਤਿਸ ਪਾਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਬਿਲਾਕੇ ਪੌੜਨ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਪਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੂ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਿਕਟ ਸੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਏ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗੌਰਵ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਹਿਤ ਜਗਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਮਾਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਆਏ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਭੂਖ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸੀ ਨੈਣ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਕੀਨ ਕਹਾਂ ਫੁੱਲ ਭਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋਦਨ ਤੁਮ ਐਸੋ ਕਿਉ ਸੋ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਤਬਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕੋ
ਵੱਡ ਗੁਣ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਥਲ ਪਰ ਕੁਸਾ ਡਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਸਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸੋ ਡਿੱਬ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰ ਸਭ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਚਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੇਵਕ ਅਨੁਗਾਮੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਥਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਮਨੇ ਸਭ ਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਧ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗਰੀ ਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਥੋੜਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ, ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਪਵਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਵਧਿਓ ਲੰਘ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਵਧਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਆਦਿਤ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝਾਟੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਸੁਖ ਜੇਸ਼ਟ ਗਨ ਸੁਖਦਾਇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦੀਵ ਬਿਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੁਖ ਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਗਵਨ ਪਰਲੋਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਕੋ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਵਿਰਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਸ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਇਓ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਨ ਕੁਛ ਬਾਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਮਲ ਹਨ। ਵਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਨ ਡਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੋ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਪੁਹਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੁਭਟ ਢਿਗਰ ਉਦਤ ਮਹਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਨ ਸੋਚ ਮੰਗਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਭਾਰ ਲਿਆ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਾਬ ਘ੍ਰਿਤ ਆਦ ਸਭ ਅੰਨ। ਘਿਓ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਕਾਰ ਸਭ ਰੋਗਨ ਠਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਰੀ ਗੁਰ ਖਰੀ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਕੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਤਨ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਪਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ? ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੀਤਾ ਅੱਧਾ ਨਾ ਸੀਤਾ ਕਪੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਫਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਤੇ ਸਲਾਏ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ। ਚਿਖਾ ਪਰ ਦੇ ਧਰਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ, ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਨ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਕਰ ਬਹੁ ਕਰਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕੋ ਮਨ ਉਠਾਇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਕੀਨ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਲਗੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸੁਦਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਹੈ। ਸੁਨਾਏ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਹਲਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸਿਖ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਧਰੇ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਵੇ, ਭੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਥੇ ਲਵਾਵੇਗਾ, ਭੋਗ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਗਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਘਾਹ ਉੱਠ ਪਈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਮਹਾ ਅੰਧੇਰੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਵੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹਨੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਵਲ ਸਥਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੇ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ।